Okay, we started the last unit of criminology. You all are well, and that is parole. Parole is a system of conditional release of the prisoner. It is a type of a method like a probation, but parole is generally granted at the next stage, and probation is generally granted at the early stage. We have seen that in a parole. What we have seen in that the generally inmate go through certain kind of the punishment first of all in the prison, and then his remaining sentence has been suspended for some time on the condition that he may get converted into the good citizen, or he may get a habit of law abiding principles which are generally found in the outside society. Okay, so we have seen the definitions of the parole. एक डेफिनेशन रिव्हिजन फॉर्म मध्ये एखादी बघूया, फक्त 2-3 दिवसाचा गॅप पडलाय म्हणून. ड्राफ्ट काय म्हणतो बघा पॅरोल बद्दल. पॅरोल इज अ रिलीज फ्रॉम द प्रिझन. पॅरोल काय सांगत, प्रिझन मधनं रिलीज आहे, पण थोडी शिक्षा फेस केल्यानंतर यू हॅव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम पीरियड इन द जेल. आफ्टर द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स हॅज बीन सर्व्ड, the prisoner still remain in the custody and under the stated conditions until discharge. Even though he is released on the parole, he will be under the condition imposed by the jail authorities. And breach of any of the condition, he will be called upon back to the jail. Okay, and liable to return to the institution of the for the violation of this condition. आपली कुठली कंडिशन व्हायोलेट केली तर काय होईल सांगा, तर त्याला परत बॅक टू जेल. त्यामुळे थोडी सेंटेन्स सर्व केल्यानंतर त्याचं गुड बिहेवियर बघून त्याला जे प्रिझन मधनं रिलीज केलं जातं ना कंडिशन, की जे ह्या कंडिशनचं व्हायोलेशन केलं आणि परत जाऊन इन द सोसायटी कमिट एनी काइंड ऑफ द क्राईम, he will be returned to the jail. ते म्हणजे काय होतं सांगा, तर पॅरोल होतं. ओके, then I have told you sometime the question is also asked, difference between probation and parole. Then you are aware, you are going to use the method of the introduction, then around 2 pages on the parole, around 2 pages on the probation, around 2 pages on the difference between parole and probation, and final Roman will be your conclusion. Okay, the difference we have seen in the parole and probation. We have gone through definition, object, history. We have gone through when it is granted. Parole is generally granted at the latter stage. When he has served certain sentence. On the other hand, probation is granted at the very early stage. We have seen that probation is considered as a treatment and parole is considered as a type of a custody. Then we have seen that the probation is absolute judicial function, because who grant the probation? Judiciary grant the probation. But parole is a quasi-judicial function because prison authority is also involved in that process. Parole is generally the last stage and probation is generally the first stage. In the parole, the stigma is there because he has already served certain days in the prison. He has already lived certain days in the prison. So generally there is a stigma in the parole of prison return. But this stigma is not there in the probation. Probation मध्ये काय तो स्टिग्मा लागणार नाहीये. ओके, आता आपला ओरिजिनल डेव्हलपमेंट ऑफ द पॅरोल. पॅरोलचं काय बघायचं आपल्याला बघा, तर ओरिजिनली डेव्हलपमेंट आपल्याला डिस्कस करायचं. ओके, ए पॉइंट ओरिजिन कुठून जायला पाहिजे आपल्याला, थोडस युएस मधनं यायला पाहिजे. द ओरिजिन ऑफ द पॅरोल इन द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॅन बी ट्रेस्ड back to the earlier system of removal of prisoner and handling them over to the employers for the work. अमेरिकेमध्ये पूर्वीची सिस्टम होती की प्रिझन मधनं प्रिझन्सना काढायचं बाहेर आणि त्यांना कुठेतरी कामाला लावायचं, त्यांना हँडओव्हर करायचंय एम्प्लॉयर कडे and handing them over to the employer for the work and supervision on a condition of being returned back to the prison if they did not behave properly. आणि कंडिशन पण घातली जायच्या की सेम जर तुम्ही बाहेर सोडल्यानंतर प्रॉपरली बिहेव केला नाही तर यू विल बी कॉल्ड बॅक टू द जेल. जेलमध्ये काय केलं जाईल तर परत तुम्हाला बोलवलं जाईल तिथं. The United States Board of the Parole research unit is engaged in working out the standard rule for the parole. मग parole वरती समान रूल असू देत, स्टँडर्ड रूल असू देत, म्हणून युनायटेड स्टेट्स बोर्ड ऑफ अ पॅरोल रिफॉर्म रिसर्च युनिट काय तर ह्या कामामध्ये सध्या एंगेज्ड आहे तिथं. with the passage of the Parole Reform Act 1977,
मग नंतर इन द मीन टाइम काय झालं सांगा, त्यांच्याकडे हा कायदाच पास झाला. कुठला कायदा पास झाला बघा, पॅरोल रिफॉर्म ऍक्ट 1977. हा युनिफॉर्म समजतात, सगळीकडे समान. हा अ युनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द पॅरोल हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री सो एज टू डू अवे विथ द इनइक्वालिटीज ऑफ सेंटेन्सिंग अँड इट्स सिव्हिल इफेक्ट ऑन द प्रिझनर. स्टेट वाईज जे वेगवेगळ्या पद्धतीने पॅरोलची ट्रीटमेंट लावली जायची ना, त्यामुळे प्रिझनर मध्ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम बद्दल विश्वास राहिला नव्हता. हा आणि म्हणून हा पॅरोल रिफॉर्म ऍक्ट 1977 ने काय केलं सांगा, तर एक युनिफॉर्म सिस्टीम ऑफ द पॅरोल समजतं, युनिफॉर्म सिस्टीम ऑफ द पॅरोल. हा म्हणजे सगळीकडे समान सिस्टीम ऑफ द पॅरोल काय केली तर अप्लाय केलेली होती तिथं. ओके, नाव आफ्टर द वी हॅव सीन द पॅरोल सिस्टम इन द अमेरिका. थोडस आउटलुक कुणाचं बघूया आपण, तर युएस नंतर ब्रिटिश पॅरोल सिस्टीम वरती पण एक लक्ष टाकूया आपण. हा एक लुक टाकूया. The failure of the British system of the penal transportation and its unsatisfactory consequences lead to the origin of the parole in England. हा ब्रिटिश सिस्टम मध्ये पेनल पनिशमेंट म्हणजे प्रिझन मध्ये जे पाठवलं जायचं हा तेवढं सक्सेसफुल होईना, म्हणून त्यांनी पॅरोल सिस्टीमचं काय केलं तर इंट्रोडक्शन केलं. कॉन्सिक्वेंटली अ न्यू मेथड. तिकडे बघा महत्वाचं वाक्य, हा त्यांच्याकडे तिकीट ऑन लिव्ह म्हणजे बऱ्यापैकी तुमचं चांगलं बिहेवियर बघून तुम्हाला एक तिकीट देणार आणि त्या तिकीटला घेऊन तुम्ही बाहेर जाऊ शकता. त्या तिकीटच्या कंडिशनचं व्हायोलेशन केलं की बॅक टू परत जेल तिथं. त्यामुळे तिथे सुरुवात कशी झाली सांगा, तर तिकीट ऑन लिव्ह असं की त्या प्रिझनरला एक तिकीट मिळायचं आणि त्या तिकीट त्याच्याकडे म्हणजे तो बाहेर जाऊ शकतोय तिथं. हा कॉन्सिक्वेंटली न्यू मेथड नोन एज अ तिकीट ऑन लिव्ह वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लॅटर डिकेड ऑफ द 18th century. हा अनफॉर्च्युनेटली ही पण सिस्टीम काय फार रिझल्ट देऊ शकली नाही. अनफॉर्च्युनेटली द सिस्टम डिड नॉट इल्ड म्हणजे मिळवले गुड रिझल्ट. हा अँड देअरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द रॅडिकल चेंजेस. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये आवश्यक बदलची गरज झाली. यातूनच कशाचा जन्म झाला बघा, ऑफ अ मॉडर्न सिस्टीम ऑफ द रिलीज ऑफ अ प्रिझनर ऑन अ कंडिशनल. हा त्यातूनच मग प्रिझनरची कंडिशनल रिलीज सिस्टीम काय झाली तर इंट्रोड्यूस झालेली होती तिथं. हा बघा, आणि फायनली ह्यातूनच काय झालं सांगा, तर फायनली लेड टू द इव्हॉल्युशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कंडिशनल रिलीज ऑन द पॅरोल टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century. हा 19th centuryच्या फर्स्ट क्वार्टर मध्ये तिकीट ऑन लिव्ह फारसं काय सक्सेसफुल नाही झालं, म्हणून त्यात रॅडिकल चेंजेस आणून त्यांनी कुठली कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली, फायनली पॅरोली कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली. हा द ब्रिटिश पिनल सिस्टम ऍडमिट द फॉलोइंग कॅटेगरी ऑफ द पर्सन टू द पॅरोल. हा पॅरोल कुणाकुणाला ग्रँट करत होते बघा इंग्लंड मध्ये सुरुवातीला. नंबर 1 दोज हु आर कन्व्हिक्टेड ऑफ द सिरियस ऑफेन्सेस, ज्याच्यासाठी शिक्षा किती आहे तर 3 वर्षापेक्षा जास्त आहे. हा नंबर 2 दोज हु आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर. आणि नास जुवेनल डेलिंक्वेंट्स. जुवेनल डेलिंक्वेंट्स अवेअर आहे तुम्ही, बाल गुन्हेगार. हा वर इन्स्टिट्यूशनलाइज इन द बॉस्टल रिफॉर्मेटिव्ह अँड रिहॅबिलिटेटिव्ह सेंटर्स, ज्यांना सुधारगृहामध्ये ठेवलेलं असायचं अशांना पण पॅरोल वरती सोडून टाकायचे. नंबर 1 ज्यांनी सिरियस गुन्हा केलेला ज्याला 3 year एक्सट्रीम पनिशमेंट आहे. नंबर 2 जे हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहेत. नंबर 3 जे बाल गुन्हेगार आहेत, जुवेनल डेलिंक्वेंट्स आहेत. हा या तिघांना काय केलं जायचं सांगा, तर this system of the parole was granted to them. Parole practice in the United States, नंतर United Kingdom has been criticized on the 3 ground. UKतली पण parole system वरती criticism झाला. criticism झाला. Firstly, it is alleged that the system of parole does not work well because too many inmates enter from front door and leave through द बॅकडोर. बघा पहिलाच केवढं मोठं क्रिटिसिझम होता हा की ही सिस्टीम फार काय सक्सेसफुल सिस्टीम नव्हती, कारण जेलमध्ये जे प्रिझनर आहेत की नाही ते एका दरवाजाने येतात, 15-20 दिवस राहायचं, चांगलं बिहेवियर दाखवलं की दुसऱ्या दरवाजाने बाहेर जायचं. त्यामुळे ऑन दॅट ग्राउंड की प्रिझनर जनरली एंटर विथ द वन डोअर अँड दे लीव थ्रू द बॅकडोर. एका डोअरनं आत गेलं दुसऱ्या डोअरनं बाहेर गेलं असं सिस्टीम होती तिथं. Secondly, intermediate sentence leaves everyone in the dark regarding the inmate release. No one knows how long a person shall be in the prison. परत गॅरंटी नाही ना किती काळ प्रिझन मध्ये राहील. तुम्ही चांगलं नाही वागला आणि परत जेलमध्ये आणलं तर परत जेलमध्ये आणल्यानंतर तुमची पनिशमेंट जिथून तुम्हाला सोडलेलं तिथून परत बाहेर तशी का बाबा जेवढे दिवस तुम्ही बाहेर जेलमधून राहिलेले तेवढे दिवस मायनस करणार,
nobody was aware about that fact. So secondly, intermediate sentence leaves everyone in the dark regarding what they were in the dark regarding the inmate's release. No one knows how long a person shall be in the prison. And thirdly, parole decision making policy is not explicit. Explicit म्हणजे क्लिअर नव्हतं की कधी पॅरोल ग्रँट होईल, कधी पॅरोल ग्रँट नाही होणार. In other words, board and commissions responsible to the release operate in the secret according to the tacit policies unknown. In short, त्यांच्याकडे जे पॅरोलचं बोर्ड आणि कमिशन होतं ना, ते सिक्रेट मध्ये ऍक्ट करत होतं. त्यामुळे ओपनली समजतच नव्हतं की कधी पॅरोल ग्रँट करतील आणि कधी ग्रँट करणार आहेत. सो इन ऑल युकेतलं पॅरोल सिस्टीम 3 ग्राउंडवर क्रिटिसाइज झालं. नंबर 1, with the one door inmates come in and go with the other door. Number 2, intermediate sentence leaves no one a clear idea for how much period he should be in the jail. And thirdly, decision making policy about the parole system was not very clear. Boards and commissions were acting according to the secret mode. So therefore, no clarity was there about this particular method of the parole. Okay. Now the next point we are going to discuss is the parole in India. आपल्याकडे कसं कसं डेव्हलप झालं बघा. In India, prison reform म्हणजे prisonsची दुरुस्ती त्याच्यामध्ये सुव्यवस्था आणण्यासाठी reforms करण्यासाठी did not emerge out of the social movement but a necessity and outcome of the worst condition of the treatment during the period of their imprisonment. इंडियामध्ये प्रिझन रिफॉर्म्स आपण फक्त एक सोशल मुवमेंट म्हणून केलेली नाहीये. तर प्रिझन रिफॉर्म्स आपल्याकडे कसे झाले सांगा, नेसेसिटी म्हणून. कारण जेलची कंडिशन आपल्याकडे काय होती सांगा, तर फारच वर्स्ट होती. व्यवस्थित खायला नाही, प्यायला नाही, कपडे नाही अँड ऑल दॅट. The overall effect of these changes brought about significant reform in the prison administration in India. But it has always been a lack of planned penal program in our country. पण अजूनही म्हणावं तसं प्रॉपर प्लॅनिंग सहित पिनल प्रोग्राम काय आपल्या भारतामध्ये नव्हता. It is well known that the probation implies supervision and control of the probation officer over the probationer. Probation मध्ये प्रोबेशनर वरती प्रोबेशन ऑफिसरचं कंट्रोल असतं, सुपरविजन असतं, हे तर माहित होतं. But today this task is entrusted to the social welfare board. This obviously a challenge to the legality of the probation. आणि बऱ्याचदा प्रोबेशनर वरती कोणाचं लक्ष असायचं तर सोशल वेलफेअर बोर्डचं. त्यामुळे ते सोशल वेलफेअर बोर्ड लक्ष देते की नाही व्यवस्थित, हे एक मोठे चॅलेंज असायचं. However, it is not so with the parole, which is fully in conformity with the existing penal law. पण पॅरोल मध्ये तसं नाही आहे. पॅरोल मध्ये काय बघा, it is must be accepted that in post-independence era in India brought its awake a growing realization of the need of the change in the attitude towards the treatment of the offender. Post-independent era मध्ये ऑफेंडरशी आपल्याला एका वेगळ्या पद्धतीने डील करायला पाहिजे, त्यांना ट्रीटमेंटची गरज आहे, हा ॲटिट्यूड जन्माला यायला लागला. आणि त्यातून मग इन्स्टिट्यूशन लाईक अ पॅरोल, ओपन एअर कॅम्प ना खूप महत्व आलं. ऑक्युपाय सिग्निफिकंट प्लेस इन द करेक्शनल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर in as much and they are directed towards the narrowing down the gap between prison life and free life to the outside world. त्यामुळे काय फायदा झाला सांगा, या पॅरोल सिस्टीम मुळे प्रिझन लाईफ आणि फ्री लाईफ मधला गॅप कमी झाला ना. कारण तो पॅरोल वरती ऑलरेडी बाहेर आलेला आहे, त्यामुळे त्याला बाहेर ऍज अ सिटीजन कसं राहायचं आहे त्याचा अंदाज त्याला आहे. आता बघा, पॅरोल साठी कोण काम करते, पॅरोल बोर्ड आहे. त्यामुळे पॅरोल बोर्ड काय आहे आणि त्यांचं स्ट्रक्चर फंक्शन कसं आहे बघा. The parole board consists of the parole administrator who are from among the respectable member of the society. पॅरोल बोर्ड मध्ये कोण आहे सांगा, तर पॅरोल ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत आणि ते जनरली सोसायटीचे काही रिस्पेक्टेबल मेंबर्स काय असतात तर पॅरोल बोर्ड मध्ये असतात. The member of the parole board are assigned the function of discharging convict prisoner on parole after careful scrutiny. पॅरोल बोर्डचं काम काय सांगा, तर प्रिझनरची प्रॉपर स्क्रुटिनी करायची, चेक करायचं त्यांना whether they are suitable to the parole or not. आणि मग त्यांना रिलीज करायचं, डिस्चार्ज करायचं पॅरोलवर. Thus parole board take the administrative decision on paroling out the prisoner and while acting as such they are performing a quasi judicial function. पॅरोल बोर्ड कसं काम करते सांगा, नॉट ज्युडिशियल प्युअरली. पॅरोल बोर्ड इज वर्किंग क्वासी ज्युडिशियल फंक्शन. Another important function assigned to the parole person is त्याची केस हिस्ट्री तयार करणं. कारण सगळ्याच प्रिझनरना पॅरोलवर सोडत नाहीत ना, त्यामुळे टू प्रिपेअर द केस हिस्ट्री ऑफ द पॅरोली अँड हेल्प अँड ऍडवाइज देम इन द प्रोसेस ऑफ रिहॅबिलिटेशन. त्यामुळे त्याच्या केस हिस्ट्रीनुसार त्याचं रिहॅबिलिटेशन कसं होईल
याच्यासाठी त्याला गाईड कोण करते तर पॅरोल बोर्ड करते. ओके, बिसाइड पॅरोल बोर्ड देर इज अ सेट ऑफ फील्ड वर्कर functioning outside the prison. These field personnel keep a close supervision over the parole and report the parole violation to the parole authority. Even apart from the parole board, कोण आहे सांगा, फील्ड वर्कर. म्हणजे जनरली सोसायटीमध्ये गव्हर्नमेंटचे सोडलेले काही वर्कर्स आहेत जे ह्या पॅरोलीज वरती लक्ष ठेवत असतात आणि त्याचं रिपोर्टिंग पॅरोल ऑथॉरिटीज ना करत असतात. ओके, दस पॅरोल ऑर्गनायझेशन बाय अँड लार्ज consist of the three agency. Number one parole board है, number two case investigators है, आणि number three parole supervisors है. parole board नंतर त्यांची केस इन्व्हेस्टिगेट करणारा केस इन्व्हेस्टिगेटर आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारा कोण आहे सांगा तर पॅरोल सुपरवायझर. ऑल ऑफ देम वर्क इन अ क्लोज लियाझन म्हणजे लिंक कनेक्शन विथ इच अदर. या तिन्ही बॉडीज एकमेकांच्या बरोबर काय करतात सांगा तर कनेक्शन न राहत असतात तिथं. कंडिशन्स ऑफ द पॅरोल, पॅरोल वरती सोडण्यासाठी काही कंडिशन. पॅरोल एक रिहॅबिलिटेटिव्ह फेज आहे, पुनर्वसन रिहॅबिलिटेशन करतोय आपण त्यात. ऑफ द लॉ एन्फोर्समेंट the system essentially involved the two things. Number one, watchful control. असंच सोडलं नाहीये, रिलीज केलं म्हणजे विदाउट कंट्रोल नाही सोडलेलं त्याला. वॉचफुल कंट्रोल ओव्हर द पॅरोली सो दॅट ही कुड बी रिटर्न टू द प्रिझन इन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ही हॅज पॅरोल्ड आउट इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्क्रुटिनी इज सो डिमांड. त्याच्यावर वॉचफुल कंट्रोल ठेवलेला आहे जेणेकरून त्यानं जर काही रॉंग केलं तर ही विल बी ब्रॉट बॅक टू द जेल. त्यामुळे हे डबल अंडरलाईन जाड अंडरलाईन दिसते की नाही ते म्हणजे साधारण पॉइंटचं हेडिंग आहे काय. वॉचफुल कंट्रोल ओव्हर द पॅरोली. नंबर टू बघा, कन्स्ट्रक्टिव्ह हेल्प ऍडवाइस टू पॅरोली, हे आपलं सेकंडचं हेडिंग आहे. बघा, कन्स्ट्रक्टिव्ह हेल्प अँड ऍडवाइस टू द पॅरोली बाय सिक्युरिंग हिम, काय सांगितलं त्याला, सुटेबल वर्क सो एज टू डेव्हलप द सेल्फ कॉन्फिडन्स इन हिम, आणि फायनली त्याला मग एक्सप्लॉयटेशन पासून प्रोटेक्ट करणं and to guard him against the exploitation. The success or failure depend of the parole generally on the following factor. प्रत्येक पॉइंटला काय द्यायचं सांगायचं, हेडिंग द्यायचं. नंबर वनचं हेडिंग काय लिहून दिले बघा, ऑफेंडर फॉर द क्राईम अगेन्स्ट अ पर्सन or more suited for a parole. बघा काय लिहिलंय, it has generally been accepted की offender committed for the crime against person, पॅरोलला जास्त सुटेबल कोण आहे सांगा तर ज्यांनी क्राईम अगेन्स्ट पर्सन बॉडी केलेले ते. आर मोर सुटेड फॉर द पॅरोल दॅन कमिटिंग क्राईम अगेन्स्ट द प्रॉपर्टी. लॅटर ऑफन रिसॉर्ट टू द रेसिडिव्हिझम, कारण प्रॉपर्टीवाले जे गुन्हेगार असतात की नाही त्यांना एकदा ते चोरी केली की चोरीतनं सहजासहजी पैसा मिळतो असं समजलं ना की मग ते पुन्हा पुन्हा गुन्हा करतात. रेसिडिव्हिझम म्हणजे लक्षात आहे ना, दोज हू आर कमिटिंग द क्राईम अगेन अँड अगेन. अँड त्यामुळे मग ते रिफॉर्मेशनला रिस्पॉन्ड करत नाही. त्यामुळे बॉडीच्या अगेन्स्ट पर्सनच्या अगेन्स्ट ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे ते ऑफेंडर पॅरोल सिस्टीमला जास्त सुटेबल आहेत. द लॅटर ऑफन रिसॉर्ट टू द रेसिडिव्हिझम अँड डू नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द ट्रीटमेंट ऑफ द रिलीज ऑन द पॅरोल. ओके, नंबर टूचं हेडिंग काय द्यायचं बघा, फॅमिली सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ऑफेंडर प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द सक्सेस ऑर फेल्युअर ऑफ द पॅरोल. त्याला सोडल्यानंतर शेवटी तो कुठे जाणार सांगा पॅरोलवर, त्याच्या फॅमिलीमध्येच जाणार ना. त्यामुळे त्याच्या सुधारण्यामध्ये म्हणजेच पॅरोलच्या सक्सेसमध्ये किंवा फेल्युअर मध्ये खूप महत्वाचा रोल कोणाचा सांगा तर त्याच्या फॅमिलीचा. फॅमिली सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ऑफेंडर मच डू विथ द सक्सेस ऑर फेल्युअर ऑफ द पॅरोल. प्रिझनर विथ द डोमेस्टिक लायबिलिटी अँड फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गुड रिस्क ऍज कम्पेअर्ड टू दोज हू आर अ बॅचलर और विदाउट फॅमिली लायबिलिटीज. त्यामुळे पॅरोल ला जास्त सुटेबली ते प्रिझनर्स सपोर्ट करतात ज्यांना फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, त्यांच्यावरती फॅमिली लायबिलिटीज आहेत, कारण बाहेर पडल्यानंतर त्यांना माहित आहे की आपल्यावर डिपेंड लोक आहेत. पण बॅचलर्स किंवा ज्यांना काही फॅमिली लायबिलिटी नाहीये ते कदाचित बाहेर पडून तेवढं गुड रिस्पॉन्ड करणार नाहीत. जनरली फर्स्ट ऑफेंडरना पॅरोलवरती सोडतात. जे हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहेत त्यांना जसं प्रोबेशनवर सोडत नाहीत तसंच त्यांना पॅरोलवर पण सोडत नाहीत. सो नेक्स्ट पॉइंट, first offender are usually good parolees. Recent methodological research on the parole demonstrate कि recidivists, those who are committing the crime again and again, often derogate from the parole condition and have to be brought back to the prison sooner or later. The first offender ज्यांनी पहिल्यांदा गुन्हा केला ना ते चांगला रिस्पॉन्ड करतात पॅरोलला. ऑन द अदर हँड are usually good parolees and readily adjust themselves to the condition of the normal सोसायटी. देन त्या पॅरोलीचं सोशल स्टेटस काय
हे पण खूप मोठा इम्पॅक्ट पॅरोलचा सक्सेस किंवा फेल्युअर वरती टाकते. ओके, social status of the offender make an impact on the parole success. Social status of the offender is a direct bearing on the parole success. It is generally observed that offender who belong to the highest socioeconomic strata or those who have a better education background, ते काय करतात सांगा तर पॅरोलला चांगला रिस्पॉन्ड करतात. हा, रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द सिस्टम ऑफ द पॅरोल. देन certain parolees waive clemency of the paroled out. म्हणजे बघा, at times certain parolee prefer to waive off their clemency of being paroled out if their final discharge from the prison or similar institution is not far off. म्हणजे ना, for example, I'll give an example. Mr. A is there, and he was arrested under the charge of the theft. Okay, and by the jail authorities, or sorry, by court he was convicted and finally sentenced to the jail for the 2 year. त्याला शिक्षा किती वर्षाची झाली सांगा? 2 वर्षाची. हा, आणि आता 2 वर्षाला 2 महिने राहिलेले आहेत. 2 वर्षाला 2 महिने राहिलेत फक्त, आणि मग 2 महिने राहिलेले असताना त्याला पॅरोल वरती सोडायला लागेल. तर हा जनरली प्रेफर करतो की मला काय पॅरोलवर सुटायचं नाही आहे, कारण 2 वर्षातले काय झालं सांगा तर 1 वर्ष 10 महिने जेलमध्ये काढलेत, म्हणून 2 महिने राहिलेत, आणि परत बाहेर गेला आणि परत त्याच्याकडनं काहीतरी बाय मिस्टेक इकडे तिकडे रॉंग झालं तर परत जेलमध्ये किती दिवसांसाठी यायला लागेल सांगता येत नाही. त्यामुळे ते प्रेफर करत नाही. ज्यांची महिना 2 महिने म्हणजे अशा अगदी नियर आलेलं आहे, ज्यांचं पनिशमेंट संपायला आलेली आहे, ते प्रेफर करतात की वेव ऑफ दर क्लेमन्सी ऑफ पॅरोल. पॅरोल क्लेमन्सी वेव करतात, सोडून देतात, नाही जायचं म्हणतात आम्हाला बाहेर. हा, देन नेक्स्ट वन बघा, पॅरोल इज टू बी ऍडमिनिस्टर्ड ओनली ऑन द प्रिझन हू शो द साइन ऑफ गुड बिहेवियर. हा, सगळ्यांना पॅरोलवर सोडत नाही. ज्याच्याकडे गुड बिहेवियरचं साईन असतं त्यालाच पॅरोलवर सोडतात. ऍज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी, पॅरोल शुड बी ऍडमिनिस्टर्ड ओनली टू दोज प्रिझनर हू डिस्प्ले अँड इन्क्लायनेशन म्हणजे साईन फॉर गुड बिहेवियर अँड शो द रिस्पेक्ट फॉर द लॉ अँड जस्टिस. ज्यांच्यामध्ये लॉ जस्टिससाठी रिस्पेक्ट आहे, ज्यांच्यामध्ये गुड बिहेवियरचे लक्षण आहेत, त्यांनाच पॅरोलवर सोडलं जात आहे. Modern penology suggested that the correctional agencies administering the parole must make a prediction procedure to study the effectiveness of decision relating to the parolees. Parolees ना सोडताना मॉडर्न टेक्नॉलॉजी मध्ये सांगितलेलं आहे की मॉडर्न पेनॉलॉजिस्टनी त्यांच्या करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन्सनी प्रॉपर प्रिडिक्शन प्रोसिजर फॉलो केली पाहिजे. व्यवस्थित अंदाज लावला पाहिजे की याला सोडायला पाहिजे किंवा नाही सोडायला पाहिजे. देन नेक्स्ट वन बघा, ज्युडिशियल ट्रेंड ऑन द पॅरोल केस लॉज आपण बघतोय तिथं. पहिली केस टाकतो आपण, ती आहे हिरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. काय झालेलं बघा, इन दिस केस इट वॉज फाउंड दॅट द गिल्टी ऑफ ऑफेन्स अंडर सेक्शन 326. कुठल्या गुन्ह्यासाठी गिल्टी होता हा सांगा? ग्रेव्हियस 326 आहे ना, ऑफ IPC and sentenced to the 8 year imprisonment. त्याला 8 वर्ष जेलमध्ये पाठवलं. काय he was only 12 year of the age at the time of the commission of the offense. ज्याला त्यानं तो गुन्हा केला किती वर्षाचा होता? फक्त 12. The High Court reduced the sentence to the 4 year keeping in tender age of the accused. पुढे बघता त्याची शिक्षा काय केली सांगा तर कमी करून त्याची शिक्षा फक्त 4 वर्ष केलेली होती तिथं. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द रिलीज ऑफ द appellant on the parole for releasing a reasonable spell so that his family ties are not snapped for a long being insulated from the world. सुप्रीम कोर्टाने त्या 4 वर्षात पण त्याला काय ऑर्डर केलं तर पॅरोलवर रिलीज करा म्हणून ऑर्डर केलं तिथं, जेणेकरून त्याच्या फॅमिली टाईज काय होऊ नये तर त्याच्यापासून तुटू नये तिथं. Then Supreme Court in the case of Dhanveer versus State of Uttar Pradesh was once again called upon to consider the desirability of release of the long-term prisoner on the parole so that they are not totally cut off from the society. परत ज्यांना लॉंग टर्म पनिशमेंट दिलेली आहे त्यांना पॅरोल वरती सोडा, जेणेकरून ते सोसायटी पासून त्यांच्या फॅमिली पासून कम्प्लिटली तोडले जाऊ नये तिथं. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही दुसरी कुठली केस आणखीन टाकू शकता. 3-4 आहेत खाली बघा. सुरेश चंद्र स्टेट ऑफ गुजरात पॉइंटेड आउट इम्पॉर्टन्स ऑफ द पेनॉलॉजिकल इनोव्हेशन इन द शेप ऑफ पॅरोल. पॅरोल मुळे कशावर चेक करता येईल याचं मत आहे रेसिडिव्हिझमवर. इट रेकमेंडेड लिबरल यूज ऑफ द पॅरोल एज अ वेएबल अल्टरनेटिव्ह फॉर रिड्युसिंग ओव्हर क्राउडिंग इन द प्रिझन. प्रिझन मध्ये जे ओव्हर क्राउडिंग आहे त्याला कमी करायला पॅरोल हे मेथड वापरता येईल असं या केस मध्ये सांगितलेलं. मी मार्क केलेलं लिहू शकताय तुम्ही, एखाद दुसरी पण टाकू शकताय. देन इसेन्शियल्स ऑफ द आयडियल पॅरोल सिस्टम. एक चांगल्या पॅरोल सिस्टीम साठी काय काय इसेन्शियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड आहेत बघा आता तिथं. इट इज एम्पॅथेटिकली स्टेटेड दॅट the reformation of the parole through the surveillance लक्ष ठेवणे
assistance, त्याला मदत करणे, help करणे is the foremost object of the parole. What is the foremost object? Surveillance and assistance. But neither supervision nor assistance alone can make the system effective. The system must therefore include combination of the two for successful implementation. दोन्हीचं कॉम्बिनेशन पाहिजे. सर्व्हिलन्स पण पाहिजे, लक्ष पण द्यायला पाहिजे आणि मदत पण पाहिजे, असिस्टन्स पण पाहिजे, तर पॅरल सिस्टीम चांगल्या पद्धतीने वर्कआउट होईल. द एसेन्शियल रिक्विजिटीज ऑफ द आयडियल पॅरल सिस्टीम आर नंबर 1 एम्फोसिस म्हणजे स्ट्रेस देणे, भर देणे, महत्व देणे, इम्पॉर्टन्स देणे. मस्ट बी गिवन ऑन द सुपरविजन अँड गायडन्स. दोन्ही सुपरविजन पण पाहिजे, लक्षही पाहिजे, त्याला गायडन्सही पाहिजे, असिस्टन्सही पाहिजे, मदतही पाहिजे. Emphasis must be on the supervision as well as guidance and assistance to the parole so as to make the system useful to the society in general and parolees in particular. जेणेकरून सोसायटीला पॅरोल सिस्टीमचा उपयोग होईल. 3 मुद्दे. पॅरोलीला कशाची रिक्वायरमेंट आहे सांगा? सुपरविजन, गायडन्स आणि असिस्टन्स. नंबर 2 बघा, बिफोर द रिलीज ऑन पॅरोल द पॅरोली मस्ट बी थरोली प्रिपेअर्ड फॉर पॅरोल ऍडमिनिस्ट्रेशन. उचललं डायरेक्ट बाहेर सोडलं नाही, त्याला पूर्ण तयार करा सोसायटीमध्ये सोडण्यासाठी आणि देन ही शुड बी लेफ्ट इन टू द सोसायटी ऑन द पॅरोल. दिस टास्क कुणाला दिलेलं सांगा तर क्लासिफिकेशन कमिटी फंक्शनिंग अंडर द पॅरोल सिस्टीम. देन नेक्स्ट वन बघा, द क्रायटेरिया कुणाला पॅरोलवर सोडायचं कुणाला नाही. The criteria governing the selection of the prisoner for the grant of the release on the parole should not be a particular category to which offender belong. असं काय पर्टिक्युलर कॅटेगरी नको. किंवा मेलनाच फक्त सोडता येईल, फिमेलनाच सोडता येईल, ज्यांना 5 वर्षापर्यंतची शिक्षा आहे त्यांना सोडता येईल, असं नॉर द लेंथ ऑफ सेंटेन्स, पण त्याचं कॅरेक्टर, तो सुधारणा शक्य आहे का, रिहॅबिलिटेटिव्ह कपॅसिटी आहे का हे चेक करा. बट इट सुटेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द rehabilitative process ते चेक करा. So it's not about any particular category should be decided for releasing on the parole, like a male है, female है और एवढी शिक्षा नाही. What is most important category for releasing on the parole काय पाहिजे सांगा तर suitability to respond favorably to the rehabilitative process. Rehabilitative process ला तो favorably respond करेल काय, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. Then बघा, the parole must be assured an honorable employment and the favorable surrounding at the time of the release on the parole. पॅरोल वरती रिलीज करताना त्याला एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट काहीतरी अवेलेबल होईल का बघा, कारण मोकळा फिरला परत की क्राईम कडे जाण्याची शक्यता आहे तिथं. Since the parole is have been rehabilitated within the society through the social agency, it is desirable that the parole authority should seek the active cooperation of the public in this case. खूप महत्वाचा मुद्दा बघा, पॅरोलीला रिहॅबिलिटेट करताना पब्लिक पॅरोल ऑथॉरिटीजनी कुणाची मदत घ्यायला पाहिजे सांगा तर पब्लिकचं पण याच्यामध्ये कॉपरेशन घ्यायला पाहिजे. पब्लिकचं कॉपरेशन असेल तर पॅरोलीला रिहॅबिलिटेट करणं पॅरोल ऑथॉरिटीजना इझी जाईल तिथं. कारण शेवटी तो सुटून कुठे जाणार आहे सांगा तर जनतेत, पब्लिक मध्ये जाणार आहे. Parole board should be completely free from political pressure. They should be qualified full-time officials. There should not be any political pressure on the parole board. And the staff of the parole agency should be whole-time worker. Staff टाइमपास ला आणलेला आहे असं नको. किंवा एक तासभर येणार आहेत जाणार आहेत असा वाला स्टाफ पण नको. स्टाफ कसा पाहिजे सांगा तर होल टाइम वर्कर, फुल डिवोटेड फॉर दॅट वर्क ओनली, अशा टाइपचं स्टाफ पॅरोल ऑथॉरिटीजना मदत करायला पाहिजे. आणि कधी कधी पेपर मध्ये असं विचारलेलं आहे की पॅरोल एज अ मेथड ऑफ रिफॉर्मेशन सांगा, म्हणून मग शेवटचा पॉइंट तो ऑब्जेक्ट विचारला तर ऑब्जेक्ट, किंवा पॅरोल एज अ मेथड ऑफ रिफॉर्मेशन असं म्हटलं तर हेडिंग द्यायचं पॅरोल एज अ मेथड ऑफ रिफॉर्मेशन. बघा, ॲज ऑलरेडी स्टेटेड पॅरोल एक डिव्हाइस आहे प्रिझनायझेशनला ह्युमनाइज करण्यासाठी. इट एनेबल द प्रिझनर टू रिटर्न आउटसाइड वर्ल्ड ऑन सर्टन कंडिशन. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅरोल काय काय बघा, नंबर 1 to enable the inmate to maintain continuity with the family life and we deal with the family matter. तो इनमेट म्हणजे जेल मधला प्रिझनर, त्याला त्याचं फॅमिली लाईफ कंटिन्यू ठेवता येईल, फॅमिली बरोबर कॉन्टॅक्ट ठेवता येईल, कारण त्याला रिलीज ऑन पॅरोल केल्यावरती ही विल बी इन कॉन्टॅक्ट विथ द फॅमिली. नंबर 2 बघा काय होईल, टू सेव्ह द इनमेट फ्रॉम द इव्हिल इफेक्ट ऑफ द कंटिन्युअस प्रिझन लाईफ. प्रिझन लाईफचे जे इव्हिल इफेक्ट्स आहेत त्यापासून त्याला सेव्ह केलं जाईल. नंबर 3 बघा, to enable the inmate to retain self-confidence, त्याचा स्वतःचा विश्वास मेंटेन राहील आणि he will take active interest in the life. And number 4, thus ultimately to reform the offender into the good law abiding citizen. In all,
पॅरोलचं मेन ऑब्जेक्ट काय सांगा तर त्याला एका गुड लॉ अबॅडिंग सिटीजन मध्ये कन्वर्ट करणं ह्याचं मेन काय सांगा तर ऑब्जेक्टिव्ह आहे. हा, इट मस्ट बी स्टेटेड दॅट द सिस्टम ऑफ पॅरोल एम्स ॲट मीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस इन द टू वे. दोन पद्धतीनं जस्टिस मिळवायचं आहे. नंबर वन, इफेक्टिव्ह पनिशमेंट. थोडी काळ तो जेलमध्ये जाऊन आलाय. In as much as the parole is deterred from repeating the crime due to the threat of return to the prison on a similar institution if you violate the condition. भीती राहील ना, जर मी पॅरोलची कंडिशन व्हायलेट केली हा तर मला काय व्हायला लागेल सांगा, रिटर्न टू प्रिझन. त्यामुळे त्याला डिटर केलं जाईल ऑटोमॅटिकली क्राईम करण्यापासून. आणि सेकंडली इट इज इफेक्टिव्ह कसं सांगा, efficient measure to safety and treatment reaction to the crime by affording series of opportunity to parole to prepare himself for the upright life in the society. त्याला सोसायटीत सोडून सोसायटीमध्ये कशा पद्धतीने एक अपराईट लाईफ जगता येईल हा याची काय सांगा त्याला अपॉर्च्युनिटी, संधी त्याला मिळालेली असं कन्सिडर करतात. ओके, सो हिअर वी फिनिशिंग ऑर पॅरोल आणि सायमल्टेनियसली तुमचं क्रिमिनॉलॉजी पण काय होतं तर संपतंय. कुठल्या क्वेश्चनचा आन्सर मिळालं नाही बॅकच्या पेपर्स मधलं तर लेट मी नो, तुम्हाला सांगितलेलं मी. I'll try की आन्सर विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. पॅरोल आपण इथे संपवले. काही डाऊट असला तर सांगा पॅरोल मध्ये. उद्यापासून आपण ज्युरिस्प्रुडन्स चालू करूया. मला तुमचा मेल आयडी व्हॉट्सअप करा सगळेजण. मेल वरती तुम्हाला ज्युरिस्टच्या नोट्स व्हॉट्सअप करते मी. चला रिस्पॉन्ड करा थोडस कोणतरी. कळली कन्सेप्ट? यस मैम. यस मैम. यस मैम, आ गए समझ में. फिल करो. रीड करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो. इन ऑल कुछ भी क्रिमिनोलॉजी पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा आप लोगों को. कुछ भी क्रिमिनोलॉजी में प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो, क्योंकि जो सिलेबस लेना था एक्चुअली मुझे जुरिस्ट का, बट अजय नहीं है, शरद नहीं है. हाँ ऋतुजा. मैम मुझे जयदीप नहीं है. हाँ सॉरी जयदीप नहीं है. सॉरी जयदीप एंड शरद इज नॉट देयर. सही है. और ज्यूरिस्ट का सिलेबस समझना बहुत मैटर करता है एक्चुअली, क्योंकि वहां से कंसेप्ट भी. हाँ ऋतुजा बोला ना, काय क्वेश्चन है? मॅम मग ज्युरिस्प्रुडन्स चालू करणार आहे का? होय ज्युरिस्ट चालू करूया की. तुम्हाला दुसरं काय पाहिजे असलं तर दुसरं काय चालू करूया. मला काय कुठलंही शिकवायचंच नाही. नाही तसं काही नाही. कंपनी प्रॉपर्टी काही चालू करता येईल का? कंपनीचा सिलेबस मोठा नको मॅम. एक मिनिट, एक जण बोला. हा कोण बोलत होता? कंपनीचा सिलेबस मॅम भरपूर आहे काय? सिलेबस ज्युरिस्टचा सोडला तर सगळ्याचाच खूप मोठा सिलेबस आहे. चालते घ्या मग ज्युरिस्प्रुडन्स संपेल मग लगेच. मैम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बहुत बड़ा है. हाँ बड़ा तो है, सवाल ही नहीं है उसमें. Who can be appointed as a probation officer under the power and function of